سامعین کی خدمت میں سبیحہ کا پرخلوص آداب۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سوشل میڈیا لائیو میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ پیش خدمت ہے اردو نیوز میگزین۔ نیوز میگزین کے آغاز میں آئیے سنتے ہیں حالات حاضرہ پر مبنی جہانما۔ جہانما میں آج کے اہم موضوعات یہ ہیں: بورس جانسن نے پاکستان سے شہریوں کے بنیادی حقوق کی یقین دہانی پر زور دیا، تحریک انصاف کی حکومت کو گھر بھیجنے کی شرط پر فوج سے بات ہو سکتی ہے مریم نواز، بھارت کو S-400 میزائل سسٹم کی جلد فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں جاری، روس، آسیان کے ساتھ رابطے کو بڑھانا ہندوستان کی اولین ترجیح، وزیر اعظم نریندر مودی، اور برہموس تیسری دنیا کے ممالک کو برآمد کیا جائے گا، فلپائن سے شروعات، روسی DCM۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے بدھ کے روز پارلیمنٹ اجلاس کے دوران پاکستان پر زور دیا کہ وہ اپنے شہریوں کے بنیادی حقوق کی ضمانت دے۔ وزیر اعظم بورس جانسن برطانوی ممبر پارلیمنٹ عمران احمد خان کے ایک سوال کا جواب دے رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا حکومت نے پاکستان پر یہ زور دیا ہے کہ پاکستان میں سرکار کے زیر سرپرستی ظلم و ستم ختم ہونا چاہیے۔ روزنامہ ٹائمز آف انڈیا کی خبر کے مطابق بورس جانسن نے جواب دیا کہ میں اپنے معزز دوست سے جذباتی طور پر متفق ہوں، اور انہوں نے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسی وجہ سے حال ہی میں پاکستان کے انسانی حقوق کے وزیر کے سامنے یہ مسئلہ اٹھایا گیا تھا، اور ہم نے حکومت پاکستان پر زور دیا تھا کہ وہ اپنے تمام شہریوں کے بنیادی حقوق کی ضمانت دیں۔ احمد خان نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ ملک کووڈ-19 سے لڑائی پر وسیع توجہ مرکوز کر رہا ہے، تاہم اسے انسانی ہمدردی کے مد نظر ناانصافیوں اور مظلوم اقلیتوں کی حالت زار کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے اتوار کے روز پاکستان کے پشاور میں احمد فرقی کے ایک شہری کے المناک قتل کا بھی بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اتوار کے روز 82 سالہ محبوب احمد خان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ وہ چوتھے احمدی ہیں جنہیں حال ہی میں پشاور میں ہلاک کیا گیا ہے۔ پاکستانی قانون کے تحت اس کا جرم کیا تھا؟ اپنے آپ کو ایک احمدی مسلمان کہنے والا جس کا مسلک سب سے پیار ہے، کسی سے نفرت نہیں۔ احمد خان سے پوچھا گیا کہ کیا میرے معزز دوست میری اس بات سے متفق ہیں کہ اس پاکستان میں نفرت کی تبلیغ کی جاتی ہے جس کے اثرات سڑکوں پر ظاہر ہوتے ہیں؟ یہ ہماری اپنی سلامتی کے مفاد میں ہے کہ ہماری حکومت کو پاکستان پر یہ واضح کرنا چاہیے کہ ریاستی حمایت یافتہ ظلم و ستم کا خاتمہ ہونا ضروری ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کو اقلیتوں کے ساتھ برتاؤ کے لیے سخت تنقید کا سامنا ہے جو سرکاری حکام کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار بنتے رہتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان کے قریبی ساتھیوں سے بات چیت کے لیے رابطے کیے گئے ہیں، لیکن اپوزیشن کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM کے پلیٹ فارم سے ہی بات چیت کرنے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ تاہم شرط یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کو گھر بھیجا جائے۔ روزنامہ ڈان کی خصوصی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ برطانوی خبر رساں ادارے BBC کی اردو سروس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں مریم نواز نے مختلف معاملات پر بات چیت کی۔ دوران انٹرویو انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون فوج سے بات کرنے کے لیے تیار ہے اور PDM کے پلیٹ فارم سے بات چیت کرنے پر غور کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ PTI کی حکومت کو گھر بھیجا جائے۔ انٹرویو کے دوران اسٹیبلشمنٹ کے رابطوں سے متعلق انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ارد گرد موجود کئی لوگوں سے رابطہ کیا ہے، لیکن ان سے براہ راست کوئی رابطہ نہیں کیا۔ پاک فوج کی موجودہ قیادت سے مذاکرات سے متعلق سوال کے جواب میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے کہا کہ PDM کے پلیٹ فارم سے مذاکرات کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ فوج ہمارا ادارہ ہے، ہم اس سے آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ضرور بات کریں گے۔ جو دائرہ کار آئین نے وضع کر دیا ہے اس میں رہ کر بات ہوگی، اور یہ بات اب چھپ چھپا کر نہیں ہوگی بلکہ عوام کے سامنے ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ تمام اسٹیک ہولڈر سے بات کر سکتی ہیں۔ تاہم حکومت کے ساتھ بات چیت کے سوال پر انہوں نے کہا کہ ڈائیلاگ تو اب پاکستان کے عوام کے ساتھ ہوں گے، اور یہ ہو رہا ہے۔ مریم نواز نے ملک کے عوام کو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی سیاست بند گلی میں نہیں جا رہی، بلکہ میرے خیال سے بند گلی کی طرف وہ جا رہے ہیں جنہوں نے یہ مصنوعی چیز بنانے کی کوشش کی۔
नायब सदर मुस्लिम लीग नून के मुताबिक वो जहां जा रहे हैं, चाहे वो गुजरांवाला हो, कराची, कोयटा या गिलगित बल्तिस्तान, हर जगह एक ही बयानिया गूंज रहा है। इस बयानिया के बारे में उन्होंने कहा कि ये बयानिया है, वोट को इज्जत दो और रियासत के ऊपर रियासत मत बनाओ। अपनी गुफ्तगू में मरियम नवाज का कहना था कि ये बंद गली नहीं है, अब यही रास्ता है और ये आइन व कानून की बालादस्ती की जानिब जा रहा है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के लिए आईजी सिंध पर दबाव डालने और उसकी तहकीकात के बाद पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा ISPR की जानिब से जारी बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए नून लीग की नायब सदर ने कहा कि इस प्रेस रिलीज से आवाम को जवाबात नहीं मिले बल्कि मज़ीद सवालात खड़े हुए हैं। आप कौम को ये कह रहे हैं कि कुछ जज्बाती अफसरान ने अवामी दबाव पर रद्द-ए-अमल करते हुए ये किया। कौन सा अवामी दबाव था? वो जाली लोग जिन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया और फिर मुद्दई ही भाग गया। इन चंद लोगों के दबाव को आप अवामी दबाव कहते हैं? उन्होंने कहा कि अवामी रद्द-ए-अमल का जवाब देना इदारों का काम नहीं, मुंतखब हुकूमत का काम है। इदारों का काम अपनी पेशावराना जिम्मेदारियां निभाना है, ना कि जज्बात दिखाना। जबकि अगर वाकई किसी ने ये जज्बात में आकर किया है तो ये तो इदारे के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लम्हे फिक्रिया है। मरियम नवाज ने कहा कि इस हुकूमत के साथ बात करना गुनाह है। इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इमरान खान और उनकी हुकूमत को घर जाना होगा और नए शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं और अवाम की नुमाइंदा हुकूमत आए। उन्होंने कहा कि इमरान खान और PTI कोई बड़ा मसला इसलिए नहीं है क्योंकि मैं उन्हें सियासी लोग नहीं समझती। मेरा और मेरी जमात का मुकाबला इस सोच के साथ है जिसकी वो नुमाइंदगी करते हैं। वो हर उस चीज़ की नुमाइंदगी करते हैं जिसका पाकिस्तान से ख़ात्मा होना बहुत ज़रूरी है। उनका कहना था कि इसलिए तहरीक इंसाफ के साथ किसी भी किस्म का इत्तेहाद उन्हें मुआफ़ी देने के मुतरादिफ होगा, जो मेरी नज़र में जायज़ बात नहीं है। अब उनके एहतसाब का वक्त है, इल्हाक या इंतखाबी इत्तेहाद का वक्त नहीं है। रोजनामा टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर शाही की है कि जुमेरात को रूस ने कहा है कि भारत को S-400 ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की वक्त से पहले फराहमी के लिए तनदही से काम कर रहा है। हालांकि इसलाह के निज़ाम की पहली खेप की फराहमी अगले साल के आखिर तक की जानी है। एक ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में रूसी नायब चीफ ऑफ मिशन रोमन बाबुश्किन ने यह भी कहा कि दोनों फरीक बाहमी रसद की हिमायत के माहिदे पर काम कर रहे हैं और अरबों डॉलर के माहिदे पर मोहर लगाने के करीब हैं, जिसके तहत हिंदुस्तान और रूस मुश्तरका मंसूबे के तहत 200 कामोफ KA-226T हमलावर हेलीकॉप्टर भारतीय मुसल्लह अफवाज के लिए तैयार किए जाएंगे। एक सवाल के जवाब में बाबुश्किन ने कहा कि हम हिंदुस्तान और अमेरिका समेत दीगर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें ये भी पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान दूसरे मुल्कों के साथ जो भी ताल्लुकात इस्तवार कर रहा है वो रूस के मफादात की कीमत पर नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता माह हिंदुस्तान और अमेरिका ने BECA के तारीख़ी मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसमें आला अस्करी टेक्नोलॉजी, जोग्राफियाई नक्शाजात और उनके अफवाज के माबैन मसनूई सैयारे के अदाद शुमार का तबादला किया जाएगा। जहाँ तक हिंदुस्तान के साथ हमारे दिफाई ताउन का ताल्लुक है तो वो किसी भी तरह की पाबंदियों और गैर मुल्की मुदाखलत से मुस्तस्ना है। S-400 मुआहदे पर उन्होंने कहा कि इस वक्त डेडलाइंस में कोई तब्दीली नहीं हुई। तवक्को है कि 2022 के आखिर तक पहला बैच फराहम किया जाएगा, लेकिन हम वक्त से पहले फराहमी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। अक्टूबर 2018 में भारत ने रूस के साथ S-400 दिफाई मिसाइल सिस्टम के 5 यूनिटों की खरीदारी के लिए $5 बिलियन के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। अपने पड़ोस में जारी हिफाजती मंजरनामों के पेश नज़र भारत ने हाल ही में रूस से दरख्वास्त की है कि वो इंटरसेप्टर पर मबनी मिसाइल सिस्टम की फराहमी को आगे मुकर्रर वक्त से पहले करने के इम्कान तलाश करे, जो 400 किलोमीटर तक की हदूद में आने वाले दुश्मन तैयारों, मिसाइलों और यहाँ तक के ड्रोन को भी तबाह कर सकता है। गुज़श्ता साल भारत ने रूस को मिसाइल सिस्टम के लिए तकरीबन $800 मिलियन की अदायगी की पहली किस्त दी थी। बाबुश्किन ने कहा कि हेलीकॉप्टर का मुआहदा और एक और मुआहदा जो हिंदुस्तान में हिंद रूसी मुश्तरका मंसूबे के तहत भारत में 7 लाख की तादाद में AK-47 203 राइफल तैयार करेगा, अपने आखिरी मरहले में है। अक्टूबर 2016 में हिंदुस्तान और रूस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और 2 रूसी दिफाई बड़ी कंपनियों के माबैन हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज के लिए 200 कामोव का 226 हेलीकॉप्टरों की खरीदारी के लिए मुश्तरका मंसूबे तय करने के एक वसी मुआहदे को हातिमी शक्ल दे दी थी।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 10 ममालिक के आसियान ग्रुप के साथ समाजी, डिजिटल और माली शोबों में हर तरह के राब्ते बढ़ाना हिंदुस्तान की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने ये बात हिंदुस्तान और आसियान के माबैन एक वर्चुअल सरबराह कॉन्फ्रेंस में कही। जनाब मोदी ने कहा कि हमें यकीन है कि खित्ते में सबके लिए सलामती और तरक्की के लिए एक हम आहंग और जवाबदेह आसियान की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान और आसियान के दरमियान हर तरह के राब्ते को मुस्तहकम करना हमारे लिए एक अव्वलीन तरजीह है, जिसमें जिस्मानी, मुआशी, माशरती, डिजिटल, माली और समंदरी शोबे शामिल हैं। पिछले कुछ सालों में हम इन तमाम शोबों में एक दूसरे के करीब आए हैं। जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक की एसोसिएशन आसियान के खित्ते में सबसे ज़्यादा बाअसर गिरोहों में से एक समझा जाता है और भारत, अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत मुतअद्दिद दूसरे ममालिक इसके मकालमाती शराकतदार हैं। आसियान के 10 मेंबर ममालिक में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया शामिल हैं। हिंदुस्तान और आसियान के माबैन गुज़श्ता कई सालों में तिजारत और सरमायाकारी के साथ साथ सिक्योरिटी और दिफा के शोबों में बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने पर तवज्जो दी जा रही है। रूसी नायब चीफ ऑफ मिशन रोमन बाबुश्किन ने जुमेरात को कहा है कि हिंदुस्तान और रूस, फिलिपाइन और कई दीगर ममालिक को बरहमूस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बरामद करने का इरादा रखते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बरहमूस मिसाइल हिंदू रूस के मुश्तरका मंसूबे के तहत तैयार किया गया है और इसे आबदोजों, बहरी जहाज, हवाई जहाज या ज़मीनी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दी है कि मिसाइल की बरामद पर बातचीत से वाकिफ अफराद ने बताया है कि हिंदुस्तान अगले साल के आगाज़ में फिलिपाइन के साथ बरहमूस मिसाइल की खेप की फराहमी के लिए मुआहिदा करेगा। पिछले कुछ हफ्तों में मुतादिद मकामात पर मिसाइल के नए वर्जन के मुतादिद तजर्बात किए गए हैं। इस वर्जन की हमला करने की हद को असल 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 400 किलोमीटर तक कर दिया गया है। ताहम इसकी रफ्तार को मच 2.8 पर ही बरकरार रखा गया है, जो आवाज़ की रफ्तार से 3 गुना ज़्यादा है। बाबुश्किन ने एक ऑनलाइन ब्रीफिंग में कहा है कि असली वर्जन के तमाम टेस्ट कामयाब हैं। वो बुनियादी तौर पर इस खुसूसी मिसाइल की रेंज को बढ़ाने के लिए किए गए थे। हम तीसरी दुनिया के ममालिक में इसे बरामद कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत फिलिपाइन से होगी। मालूम हुआ है कि मिसाइल की फराहमी के लिए हिंदुस्तान ने फिलिपाइन के साथ इब्तदाई दौर के मुज़ाकरात किए हैं। 18 अक्टूबर को बरहमूस मिसाइल के बहरी वर्जन का बहरे अरब में हिंदुस्तानी बहरिया की देसी साख के जंगजू बहरी जहाज से कामयाबी के साथ तजर्बा किया गया। इसके कुछ दिन बाद हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया ने खलीज बंगाल में सुखोई लड़ाका तैयारे से बरहमूस मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन का तजर्बा किया था। खबर के मुताबिक खलीजी खित्ते समेत मुतादिद ममालिक ने मिसाइल की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर की है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ सरहद पर मुतादिद अहम मकामात पर भारत पहले ही बड़ी तादाद में बरहमूस मिसाइलें और दीगर अहम फौजी सामान तैनात कर चुका है। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया ने 40 से ज़्यादा सुखोई लड़ाका तैयारों पर बरहमूस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नस्ब किए हैं, जिसका मकसद मजमूई तौर पर फ़िज़ाइया की जंगी सलाहियत को फ़रोग़ देना है। अभी आप सुन रहे थे हालात हाज़िरा पर मबनी जहानुमा। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से हम आपसे मुखातिब हैं। अब पेश खिदमत है आज की बात। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात के रोज़ 17वें हिंद आसियान सरबराह कॉन्फ्रेंस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। ये कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त में मुनक़िद हुई जब तमाम इलाके में कोरोना वायरस फैला हुआ है। इस वबा का न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि जनूब मशरिक़ी एशिया के तमाम मुल्कों की मईशत पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है, जिसके बाइस माशी और तिजारती रिश्ते भी मुतासिर हुए हैं। इस तनाजुर में जनाब मोदी ने अपने खिताब में हिंदुस्तान और आसियान मुल्कों के दरमियान समाजी, इक़्तिसादी, डिजिटल और बहरी समेत तमाम तरह के राब्तों और कनेक्टिविटी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की कनेक्टिविटी तेज़ी के साथ उभर रही है, जिससे इलाके में सरमायाकारी, सियाहत और रोज़गार के फ़रोग़ में इजाफा होगा। हिंदुस्तान ने आसियान कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 1 अरब अमरीकी डॉलर के कर्ज की पेशकश की है। इस पेशकश से साबित होता है कि हिंदुस्तान आसियान मुल्कों के साथ राब्ते बढ़ाने के लिए कितना ज़्यादा ख्वाहिशमंद है। कोविड-19 की वबा ने इस हकीकत को सबके सामने लाकर रख दिया है कि बहुत से शोबे ऐसे हैं जो बहुत ही कमज़ोर हैं और आसानी के साथ मुतासिर हो सकते हैं। मसलन अगर हम सप्लाई चेन की बात करें तो किसी भी वाहिद सप्लाई चेन पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। इसलिए एशियाई मुल्कों के लिए सप्लाई चेन को मुतनव्वो बनाना निहायत ज़रूरी हो गया है और कोविड-19 के बाद मईशत की बहाली में भी ये इक़दाम अहम किरदार अदा करेगा।
सप्लाई चेन को मुतन्नव बनाने से हिंदुस्तान और आसियान मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी में भी इजाफा होगा। नई दिल्ली ने अमन, तरक्की और खुशहाली की ग़रज़ से आसियान के साथ पार्टनरशिप के लिए एक पहल की है और 2021 और 2025 के दरमियान इस पहल के मकासद के निफाज के लिए एक लाहे अमल तैयार किया गया है, जिसे इस कॉन्फ्रेंस में मंजूरी भी मिल गई। इस पहल से माशी, सियासी, सलामती, बहरी, इंसदाद दहशतगर्दी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, ज़राअत, जंगलात, इत्तलाती टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी, सियाहत और कनेक्टिविटी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने में काफ़ी मदद मिलेगी। कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान ने ये बात जोर देकर कही कि वो अपनी और आसियान मुल्कों की कौमी और इलाकाई पॉलिसी से मुताबिकत रखता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान की इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव और आसियान के आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक के दरमियान गहरी क़ुर्बत है, जिनका मकसद कनेक्टिविटी और मईशत समेत दीगर शोबों में दोनों के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देना है। हिंदुस्तान की इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव का मकसद हिंद बहरुल काहिल में एक महफूज और पुरअमन माहौल कायम करना है, जहां बढ़ते हुए स्ट्रेटेजिक चैलेंजों के बाइस न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि आसियान मुल्कों के लिए नए चैलेंज पैदा हो गए हैं। इसलिए इस वक्त हिंद बहरुल काहिल के इलाके में इस्तेहकाम पैदा करने की ज़रूरत है। लिहाजा हिंदुस्तान और आसियान मुल्कों को मिलकर काम करना होगा ताकि मुश्तरका चैलेंजों का मुकाबला किया जा सके और एक ऐसा निज़ाम कायम किया जा सके जो उसूल और ज़वाबित पर मबनी हो, ताकि सबके दरमियान ताउन को फ़रोग़ दिया जा सके। चूँकि कोरोना वायरस की वबा ने इलाके की बहुत सी खामियों को उजागर कर दिया है, मुतज़क्करा लाहेमल में वो तमाम बातें हैं जिनके ज़रिए हिंदुस्तान और आसियान ज़्यादा क़ुर्बत से काम कर सकेंगे, जिससे माशी, सियासी और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ हासिल होगा। हिंद आसियान सरबराह कॉन्फ्रेंस से ये बात साबित हो गई है कि हिंदुस्तान आसियान मुल्कों के साथ करीबी ताउन चाहता है। नई दिल्ली ने यह भी जाहिर कर दिया कि हिंदुस्तान की पॉलिसी में इस इलाके को मरकज़ियत हासिल है। आसियान के इलाके खासतौर पर जनूबी बहरे चीन को मुस्तहकम और महफूज बनाए रखना हिंदुस्तान का मकसद है। सबकी यकसा खुशहाली महज लफाजी होगी अगर इसके लिए कोई ख़ास पॉलिसी न तैयार की जाए। इसके लिए सियासी क़ुव्वत इरादी भी निहायत ज़रूरी है। हिंद आसियान सरबराह कॉन्फ्रेंस ने दुनिया को बता दिया कि नई दिल्ली के पास पॉलिसियाँ भी हैं और सियासी क़ुव्वत इरादी भी। आप सुन रहे थे आज की बात। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से अब सुनते हैं खबरनामा के तहत खबरें। असलम बेग से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जामनगर और जयपुर में आयुर्वेद इदारों को कौम के लिए वक्फ किया है। आलमी सेहत तंजीम भारत में रिवायती दवाओं से मुताल्लिक अपना आलमी मरकज़ कायम करेगी। एनडीए के सरकर्दा रहनुमा बिहार में नई सरकार की तश्कील पर बातचीत के लिए पटना में मीटिंग कर रहे हैं। मरकज़ी हुकूमत समंदरी तूफ़ान, सैलाब और तोदे खिसकने से मुतासरा 6 रियासतों को 4,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इमदाद देगी। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर तकरीबन 93% हो गई है और आज मुल्क भर में धनतेरस मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि आयुर्वेद भारत की मीरास है, जिसमें पूरी इंसानियत की बहबूद पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। 5वें आयुर्वेद डे पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 अहम आयुर्वेद इदारों जामनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद और जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद को कौम के लिए वक्फ करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि यह हर भारतीय के लिए इंतहाई मसर्रत की बात है कि हमारे रिवायती उलूम अब दूसरे मुल्कों को भी फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बड़े फ़ख्र की बात है कि आलमी सेहत तंजीम WHO ने रिवायती तरीक़े इलाज के आलमी मरकज़ के क़याम के लिए भारत को मुंतखब किया है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत की सेहत से मुताल्लिक़ अजीम मीरास है, लेकिन ये अलग इल्म किताबों में, शास्त्रों में और दादियों नानियों तक महदूद रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस इल्म को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने की ज़रूरत है। ये दोनों इदारे मुल्क के अहम तरीन आयुर्वेद इदारे हैं और 21वीं सदी में ये आयुर्वेद के फ़रोग़ में कायदाना रोल अदा कर सकते हैं। आयुष तरीक़े तिब में पोशीदा बेपनाह इम्कानात हैं जिन्हें अब बरूएकार नहीं लाया जा सकता था और जिनके ज़रिए सेहत आम्मा के चैलेंजों को मुअस्सिर और मुनासिब कीमतों वाले हल फराहम किए जा सकते हैं। उन्हें इस्तेमाल में लाना हुकूमत की तरजीह है। दोनों इदारों को उनकी तजदीद पर मुबारकबाद देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इशारा दिया कि अब उनकी और भी जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वो आयुर्वेद का एक सिलेबस तैयार करेंगे जो बैनुल अक़वामी तकाज़ों को पूरा करेगा।
قومی جمہوری اتحاد NDA کی اتحادی پارٹیوں کی میٹنگ پٹنہ میں منعقد ہوئی، جس میں بہار میں نئی سرکار کی تشکیل کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس میٹنگ کا اہتمام وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی سرکاری رہائش گاہ پر کیا گیا۔ اسمبلی انتخابات آنے کے بعد NDA کی یہ پہلی میٹنگ ہے۔ NDA کی سبھی 4 پارٹیوں JDU، BJP، ہندوستانی عوام مورچہ، HAM اور وکاس شیل انسان پارٹی VIP کے رہنماؤں نے اس میٹنگ میں شرکت کی۔ BJP کی ریاستی شاخ کے صدر سنجے جیسوال، مرکزی وزیر نتیانند رائے اور سینئر BJP رہنما سشیل کمار مودی بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب نتیش کمار نے کہا کہ NDA کے 9 منتخبہ قانون سازوں کی پٹنہ میں 15 نومبر کو میٹنگ ہوگی، جس میں نئی سرکار کی تشکیل کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اسی دوران واحد آزاد MLA سمیت سنگھ نے NDA کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ جناب سنگھ نے یہ فیصلہ نتیش کمار کے ساتھ ملاقات کے بعد کیا۔ انہیں چکئی اسمبلی سیٹ سے منتخب کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ کی قیادت میں اعلیٰ سطح کی ایک کمیٹی نے مرکز کی طرف سے 6 ریاستوں کو 4,381 کروڑ روپے سے زیادہ کی اضافی امداد کی منظوری دی ہے۔ یہ رقم قدرتی آفات سے نمٹنے والے قومی فنڈ کے تحت دی جائے گی۔ یہ امداد ان 6 ریاستوں کو دی جائے گی جو اس سال طوفان، سیلاب اور زمینی تودے گرنے سے متاثر ہوئی تھی۔ سمندری طوفان امفان کے تحت مغربی بنگال کے لیے 2,707 کروڑ روپے سے زیادہ اور اڈیشہ کے لیے 128 کروڑ روپے سے زیادہ کی منظوری دی گئی ہے۔ مہاراشٹر کے لیے نسرگا طوفان کے تحت 268 کروڑ روپے سے زیادہ کی منظوری دی گئی ہے۔ جنوب مغربی مانسون کے دوران سیلاب اور زمینی تودے کھسکنے کے تحت کرناٹک کے لیے 577 کروڑ روپے سے زیادہ، مدھیہ پردیش کے لیے 600 کروڑ روپے سے زیادہ اور سکم کے لیے 87 کروڑ روپے سے زیادہ کی منظوری دی گئی ہے۔ امفان طوفان کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے اس سال 22 مئی کو متاثرہ ریاستوں مغربی بنگال اور اڈیشہ کا دورہ کیا تھا۔ وزیر اعظم کے اعلان کے مطابق مغربی بنگال کے لیے 1,000 کروڑ روپے اور اڈیشہ کے لیے 500 کروڑ روپے کی مالی امداد جاری کی گئی تھی۔ یہ امداد ان ریاستوں میں فوری راحت کارروائیوں کے لیے جاری کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے مرنے والوں کے قریبی رشتہ داروں کے لیے 2 لاکھ روپے کی امداد اور زخمیوں کے لیے 50,000 روپے کی امداد کا اعلان کیا تھا، جو قدرتی آفات سے نمٹنے والے ریاستی فنڈ اور قدرتی آفات سے نمٹنے والے قومی فنڈ کے ذریعے دی گئی امداد کے علاوہ تھی۔ سبھی 6 ریاستوں میں مرکزی حکومت نے متاثرہ ریاستوں کی سرکاروں کی طرف سے کوئی عرضداشت ملنے کا انتظار کیے بغیر بین وزارتی مرکزی ٹیمیں فوری طور پر تعینات کر دی تھیں۔ اس کے علاوہ رواں مالی سال کے دوران مرکزی حکومت 28 ریاستوں قدرتی آفات سے نمٹنے والے ریاستی فنڈ سے ابھی تک 15,524 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم جاری کر چکی ہے۔ یہ خبریں آل انڈیا ریڈیو سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک میں کووڈ-19 کے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی شرح تقریباً 93% ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 49,000 سے زیادہ کووڈ مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ صحت یاب ہونے والے مریضوں کی کل تعداد 81,15,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ سر دست زیر علاج مریضوں کی تعداد جانچ کے بعد متاثر پائے جانے والے مریضوں کی تعداد کا محض 5.55% ہے۔ ملک میں زیر علاج کل مریضوں کی تعداد تقریباً 4,84,000 ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 44,874 نئے کیسز کی اطلاع ملی ہے، جس کے بعد ملک میں جانچ کے بعد متاثر پائے جانے والے مریضوں کی تعداد 87 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 547 اموات کی خبر ملی ہے، جس کے بعد ملک میں مرنے والوں کی تعداد 1,28,668 ہو گئی ہے۔ طبی تحقیق کی بھارتی کونسل ICMR کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 11,39,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے۔ ابھی تک 12,31,00,000 نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے۔ آج دھن تیرس ہے، جو دیوالی کا پہلا دن ہوتا ہے۔ یہ دیوالی کے پہلے دن منایا جاتا ہے۔ یہ کرشن پکش کے 13ویں دن منایا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج دھن تیرس کے موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے امید ظاہر کی ہے کہ دھن ونتری دیوتا تمام لوگوں کی زندگی میں خوشیاں، خوشحالی، خوش قسمتی اور اچھی صحت لے کر آئیں گے۔ یورپی یونین نے چین پر زور دیا ہے کہ وہ منتخبہ لیجسلیٹرز کو نااہل قرار دینے کے اپنے فیصلے کو واپس لے اور اسے ہانگ کانگ کی خود مختاری کے لیے ضرر رساں بتایا ہے۔ ایک بیان میں یورپی یونین نے کہا ہے کہ بیجنگ کے اس یک طرفہ فیصلے سے ایک ملک دو نظام اصول کے تحت ہانگ کانگ کی خود مختاری کو زک پہنچا ہے۔ اس نے مزید کہا ہے کہ تازہ ترین
اقدامات سے سیاسی تکثیریت اور ہانگ کانگ میں اپنی رائے رکھنے کی آزادی کو ایک اور جھٹکا لگا ہے۔ بھارت نے جیبوٹی کے عوام کے لیے 50 میٹرک ٹن خوراک مہیا کرائی ہے، جو قدرتی آفات اور کووڈ-19 عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے دوست ملکوں کے لیے بھارت کی امداد کا حصہ ہے۔ جیبوٹی میں بھارت کے سفیر اشوک کمار نے کھانے پینے کی اشیاء اور ملک کے سماجی امور کی وزارت میں سیکرٹری جنرل عرفان علی احمد کو سونپی۔ INS ایراوت کے ذریعے یہ سامان بھیجا گیا ہے۔ بھارتی کرکٹ ٹیم آسٹریلیا پہنچ گئی ہے، جہاں وہ دونوں ملکوں کے درمیان سیریز کے لیے اپنی تیاریاں شروع کرے گی۔ آسٹریلیا میں اپنے 2 ماہ کے قیام کے دوران بھارتی ٹیم 3 T20، 3 ایک روزہ اور 4 ٹیسٹ کھیلے گی۔ پہلا T20 27 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ بھارتی ٹیم کپتان وراٹ کوہلی کی سربراہی میں وقت سے پہلے پہنچی ہے تاکہ سڈنی کے مضافات میں 14 روزہ کوارنٹین اور تربیتی مدت گزار سکے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جام نگر اور جے پور میں آیوروید اداروں کو قوم کے لیے وقف کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آیوروید بھارت کی میراث ہے، جس میں پوری انسانیت کی بہبود پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ عالمی صحت تنظیم بھارت میں روایتی دواؤں سے متعلق اپنا عالمی مرکز قائم کرے گی۔ NDA کے سرکردہ رہنماؤں نے بہار میں نئی سرکار کی تشکیل پر بات چیت کے لیے پٹنہ میں میٹنگ کی۔ مرکزی حکومت سمندری طوفان، سیلاب اور تودے کھسکنے سے متاثرہ 6 ریاستوں کو 4,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی امداد دے گی۔ ملک میں کووڈ-19 سے صحت یابی کی شرح بہتر ہو کر تقریباً 93% ہو گئی ہے، اور آج ملک بھر میں دن تیرس کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ اس خبرنامے کے ساتھ ہی اردو نیوز میگزین کا آج کا شمارہ اب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند۔